قومی سلامتی سے جڑے اہم ترین معاملے پر ہونے والی بیٹھک میں ریاست پاکستان کے دو سابق وزراء اعظم میاں محمد نواز شریف اور عمران خان کی عدم موجودگی، تحریک تحفظ آئین کے اکابرین میں اختر مینگل صاحب کا نہ نظر آنا، محمود خان اچکزئی اور بلوچستان کی حقیقی قیادت میں موجود افراد کی عدم شرکت سیاسی خلیج کی عینی شاہد ہے۔ ملک میں پرتشدد حملوں کی حالیہ لہر نے اقتدار کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، لیکن اب بھی غلطیوں کی نشاندہی نہیں کی جا رہی۔ سیاسی اتفاق رائے کی عدم موجودگی میں قومی اتفاق رائے کی بات کی گئی ہے۔ سیاسی جماعتیں اپنے اپنے بیانیوں کے ساتھ آج بھی منقسم ہیں۔ آج کوئٹہ میں صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس ہوا، جس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خصوصی شرکت کی۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی اور اجلاس سے خطاب میں صدر پاکستان آصف علی زرداری کا یہ کہنا تھا کہ دہشت گرد قوم کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں، دہشت گرد عناصر کو ہر قیمت پر شکست دیں گے۔ قومی سلامتی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی میں تحریک انصاف کی عدم شرکت پر آج سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے طویل پریس کانفرنس کی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ آج کی پریس کانفرنس حکومتی کامیابیوں اور ریلیف سے متعلق نہیں، بلکہ جعفر ایکسپریس کے افسوسناک سانحے سے متعلق ہے۔ مریم اورنگزیب کا یہ کہنا تھا کہ پہلی بار نہیں کہ جب بھی قومی سلامتی کی بات ہوتی ہے عمران خان شریک نہیں ہوتے۔ یہ قومی سلامتی کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے، ان کا کام صرف شہداء کی یادگاروں کو جلانا، پاک فوج کی وردیاں ڈنڈوں پر اچھالنے کے لیے اکٹھا ہونا ہے۔ اس کا جو پورا ایکشن پلان ہے وہ کل تیار کر لیا گیا ہے اور اس کے پر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ متفق ہیں۔ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس میں کل جنہوں نے اس اعلانیے پہ دستخط کیے ہیں، بارنگ ون جماعت جو انٹینشنلی آپٹ آؤٹ کیا ہے، اس نے کہ ہمارا صرف ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس ملک سے دہشت گردوں کی اور دہشت گردی کی کمر توڑی تھی، صاف کیا تھا، انہوں نے دوبارہ سے واپس لے کر آئے، انہوں نے اپنی جگہ بنائی، انہوں نے اپنے یہاں سیف ہیونز بنائے اور اس کے بعد انہوں نے یہ دہشت گردی کے واقعے، یہ ان سے کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تحریک انصاف اپنا حصہ ڈالنے کو تیار نہیں ہے، جس کے جواب میں مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے نواز شریف کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں عدم شرکت پر سوال اٹھا دیے۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلانے والے بتائیں نواز شریف کیوں نہیں آئے؟ کیا قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں نواز شریف کی غیر موجودگی دہشت گردوں کی حمایت ہے؟ عمران خان کو جیل میں قید کر کے حکومت نے قومی اتفاق رائے کو خود ناکام بنایا ہے۔ گزشتہ 5 آپریشنز کی طرح کسی نئے آپریشن سے پہلے قومی اتحاد کی طاقت سے مسلح ہونا اولین شرط ہے۔ تاہم تحریک انصاف آج بھی بضد ہے کہ کل جماعتی کانفرنس بلائی جائے، جس میں عمران خان کی شرکت کو یقینی بنایا جائے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ دونوں فریقین کی جانب سے دہشت گردی کے سنگین مسئلے کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے۔ ایک جانب ملک کے منتخب وزیر اعظم تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر متحد کرنے میں ناکام ہے، ان کی ٹیم ناکام ہے، ان کی کابینہ ناکام ہے، اور دوسرے فریق تحریک انصاف نے قومی سلامتی سے جڑے سنگین مسئلے کو عمران خان سے منسوب کر دیا ہے۔ آج تحریک انصاف نے عید کے بعد امن و امان کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلائے جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس میں حکومت کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی جائے گی۔ اپوزیشن اتحاد نے تحریک کو منظم کرنے کے لیے مزید ذیلی کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل ہی تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے ہونے والے اجلاس میں باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کے بنیادی ڈھانچے کی منظوری دی گئی ہے اور اپوزیشن اتحاد نے 3 ذیلی کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ رابطہ کمیٹی کی سربراہی اسد کیسر کو دے دی گئی ہے۔ سیاسی سرگرمیوں اور رابطوں کی کمیٹی حامد رضا کی زیر نگرانی کام کرے گی، اور تیسری کمیٹی عید کے بعد ملک کی امن و سلامتی اور سیاسی حالات پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ اپوزیشن اتحاد کی ممکنہ آل پارٹیز کانفرنس کمیٹی کی سربراہی لطیف کھوسا کو دے دی گئی ہے۔ لطیف کھوسا اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے مل کر آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے، اور گزشتہ روز ناظرین پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی نے ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک اور متفقہ سیاسی عزم کی بات کرتے ہوئے قومی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا تھا، جبکہ چیف عوامی اسٹاف نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ ہمیں بہتر گورننس کے ساتھ پاکستان کو ایک ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم کب تک سافٹ سٹیٹ کی طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانیاں دیتے رہیں گے؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ناگزیر ہے۔ اب دہشت گردی کے خلاف اگر آپریشن ناگزیر ہے تو سیاسی سٹیک ہولڈرز کا اس آپریشن پر اتفاق بھی لازم ہے۔ کیا حکومت ایک قدم آگے بڑھ کر تمام اپوزیشن کو اعتماد میں لے گی؟
साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का यह कहना है कि कौमी सलामती से मुतल्लिक होने वाली कैसी बैठक थी कि जिसमें मुल्क के दो बड़े लीडर नवाज शरीफ और इमरान खान ही मौजूद नहीं थे। हमें इस वक्त कौमी हुकूमत की जरूरत है। आसफ जरदारी साहब से मैं कहता हूं, आप सदर हैं पाकिस्तान के, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं जिसमें इमरान खान को बुलाया जाए, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को बुलाएं, नवाज शरीफ साहब को बुलाएं। कल के इजलास में देखिए ना इमरान खान गए हैं ना नवाज शरीफ गए हैं, तो वो क्या इजलास हो। आसफ जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठे और मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जो काबरीन हैं, महमूद चकजई है, बाकी लोग हैं, इनको इकट्ठा करके आगे का रास्ता बनाए। वाहिद सूरत यही है कि पाकिस्तान में एक कौमी हुकूमत की तश्कील दी जाए, एक नेशनल गवर्नमेंट की तश्कील दी जाए, जिसके वजीर आजम का इंतखाब इमरान खान, नवाज शरीफ और आसफ जरदारी करें। सूबाई हुकूमतों को चलते रहने देना है, उनको चलते रहने दें और इमरान खान के साथ अगले साफ और शफाफ इलेक्शन तय करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर अहाता अदालत में अदालती हुक्म में मुदाखलत का मामला पेश आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसाक खान के इल्म में लाए बगैर सुपरिटेंडेंट निडाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई है। जस्टिस एजाज इसाक ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि ऐसा करने से पहले मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। आज तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट मनसूख करने पर अदालत के तलब करने पर डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुल्तान महमूद अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने असिस्टेंट काउंसिल से इस्तफसार किया कि जो कुछ हुआ है क्या आप इसमें मुलव्विस हैं। स्टेट काउंसिल से यह पूछा गया आपने किसके कहने पर कॉज लिस्ट मनसूख की। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल ने अदालत को बताया कि हमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑफिस से हदायत आई थी। चीफ जस्टिस ऑफिस से कहा गया कि लार्जर बेंच बना दिया गया है, अब इस केस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दीजिए। जस्टिस इसाक ने रिमार्क्स दिए कि एक चीज को अना का मसला बनाकर जो कुछ कर रहे हैं वो हाई कोर्ट के बखिया उधेड़ देगा। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने इस्तफसार किया कि केस मुंतकली के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त किस कानून के तहत दायर की गई। क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हमायत करती है। हम बुनियादी सवालात ही तय नहीं कर पाए, हर 10 साल बाद बुनियादी असूलों पर इसी मकाम पर खड़े हो जाते हैं। फाजिल जज का कहना था कि इससे बड़ी हमाकत नहीं कि कानून की अमलदारी के बगैर मुईशत तरक्की करे। ये मेरी ज़ात का या मेरे इख्तियारात का मसला नहीं बल्कि ये मामला हाई कोर्ट की तौकीर का है। क्या इस तरह अवाम का निज़ाम इंसाफ पर यकीन रहेगा। नाज़रीन, दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार मशाल यूसुफजई पुलिस का सवाल था, पुलिस हमारे साथ बाहर ये सब कुछ कर रही है तो इमरान खान के साथ जेल में क्या करती होगी, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप वो बात कर रही हैं, हमें तो अपने इदारे की फिक्र पड़ गई है और गाइडेड मजाइल आपकी तरफ जा रहा था, अब वो हमारी तरफ आ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म देते हुए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी जवाब तलब कर लिया और ये पूछा कि क्या चीफ जस्टिस के पास जज की मर्जी के बगैर केस दूसरे जज को मुंतकिल करने का इख्तियार है। जस्टिस इसाक का यह कहना था कि फर्ज कर लीजिए मुस्तकबिल में एक निहायत करप्ट चीफ जस्टिस हो तो उसके पास केस इस तरह मुंतकिल करने का इख्तियार होगा। एक पार्टी के 3 केसेस हों, चीफ जस्टिस को दरख्वास्त दें तो जेर समाअत केस मुंतकिल हो सकता है। क्या आप करप्शन और अकरबा परवरी के दरवाजे खोल रहे हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान का आज ये कहना था कि इंसाफ की अदालत को गुमराह करने के भी मुतरादिफ है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स में नहीं है कि जज की मर्जी के बगैर चीफ जस्टिस केस ट्रांसफर कर दे। जस्टिस इसाक का यह कहना था कि रियासत ने अगर फैसला कर लिया है कि उन्होंने अना की जंग जीतनी है तो मेरा यहां बैठने का कोई फायदा नहीं। जज रजिस्ट्रार ऑफिस के मरहूने मिन्नत है, ऑफिस फैसला करेगा कि जज ने केस सुनना है या नहीं सुनना। क्या कॉज लिस्ट फैसला करेगी कि अदालत इंसाफ कैसे देगी। बादशाह अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है नाजरीन कि इमरान खान की जेल मुलाकातों के तमाम मुकदमात कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच मुकदमात की समाअत करेगा और मशाल यूसुफजई की इमरान खान से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत केस भी मुकर्रर करदा केसेस में ही शामिल होगा। 2 दिन कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की इस्तदा मंजूर करते हुए इमरान खान से मुलाकातों के 20 से जायद केसेस यकजा करके लार्जर बेंच
बनाने की हदायत दे दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुपरिंटेंडेंट आला जेल की जानिब से बानी पीटीआई से मुलाकातों के केसेस यकजा करने की दरख्वास्त की गई थी। अदालती अहातों में रकम होने वाली नई तारीख का खुलासा वो तकसीम, वो डिवाइड है कि जिसने जज साहिबान के इख्तियार में मुदाखलत, जजेस की मर्जी के बगैर केसेस की मुंतकली, जज साहिबान की बेदखली और सीनियरिटी को नज़रअंदाज करने के बेशुमार बाब तहरीर किए हैं। इख्तियार में मुदाखलत की ये रवायत आला अदालत से निचली अदालतों तक मुंतकिल हुई है। नाज़रीन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टैक्स और बेंचेस के दायरा इख्तियार का केस जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुन रहा था, मगर जस्टिस मंसूर के इल्म में लाए बगैर वहां भी बेंच तब्दील कर दिया गया था। दूसरा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादले और तैनाती का था, जिसमें 5 जजेस के लिखे गए खतूत के बावजूद जजेस के तबादले हुए और सीनियरिटी को नजरअंदाज किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते जजेस के साथ तबादला होकर आने वाले स्टाफ की जानिब से साइलिन से मुबैना रिश्वत वसूल करने से मुतल्लिक जस्टिस बाबर सत्तार के सेक्रेटरी ने रजिस्ट्रार को खत लिखा और खत में सेक्रेटरी ने शिकायत के अजाले और इंक्वायरी का मुतालबा किया। और ये खत में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम्स और कॉरिडोर्स की वीडियो मॉनिटरिंग होती है। गुज़िश्ता 2 हफ्ते की फुटेज निकाल लीजिए और इसको देखिए, स्टाफ रकम ले रहा है। खत में लिखा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबाहकुन प्रैक्टिस ने सर उठाना शुरू कर दिया है। कोर्ट मुलाजमीन का किसी वकील या साइल से रकम लेना रिश्वत के जुमरे में आता है। गो के आपको बताते चले कि एट अ हायर लेवल सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने करप्शन की हॉटलाइन बना दी है और इस हॉटलाइन में अब कोई भी कॉल करके इस तरह की मुबैना रिश्वत और करप्ट प्रैक्टिसेस को रिपोर्ट कर सकता है। बट दिस वाज फ्रॉम इस्लामाबाद हाई कोर्ट।